بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا الحمدللہ ہم میقات دوم کے دوسرے سبق ہمارا پرچم کی بلند خوانی مکمل کر چکے ہیں۔ امید ہے ویڈیو بھی آپ نے ملاحظہ فرما لی ہوگی۔ آج ہم مشق کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 75 پر مشق ملاحظہ فرمائیے بیٹا۔ صفحہ نمبر 75 سبق ہمارا پرچم، مشق ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 75 مشق اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ مشق کی وہی ترتیب ہے جو اس سے پہلے تھی، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ مشق کے سوال نمبر 1 کے تحت 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے کل 5 اجزاء ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہیں؟ قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہیں؟ دوسرا سوال ہے، 5 کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ 5 کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا سوال ہے، کس عمارت پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی طور پر روشن رکھا جاتا ہے؟ اور چوتھا سوال ہے، کیا چھوٹی جھنڈیوں کا بھی احترام کیا جانا چاہیے؟ کیا چھوٹی جھنڈیوں کا بھی احترام کیا جانا چاہیے؟ اور پانچواں سوال ہے، پاکستانی پرچم کے ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ کل 5 سوالات ہیں سوال نمبر 1 کے تحت۔ بیٹا ان سوالات کے جوابات میں نے آپ کے لیے یہاں تحریر کر دیے ہیں، ذرا توجہ دیجیے، شاباش۔ البتہ سوالات کے جوابات سے آگاہ کرنے سے قبل میں آپ کو الفاظ معانی سے متعارف کروا دیتا ہوں بیٹا۔ پہلے الفاظ معنی دیکھ لیجئے، پھر مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، سبق کے تحت حصہ فرہنگ میں دیے گئے الفاظ و معانی جو کہ اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، 4 الفاظ دیے گئے ہیں جن کے معنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حصہ فرہنگ میں موجود ہیں، جیسے کہ ہدایات ہیں۔ آپ کو آگاہ کر دیا گیا تھا بیٹا کہ اب صرف حصہ فرہنگ میں دیے گئے الفاظ و معانی تحریر کیے جائیں گے، البتہ اگر کسی سوال کے ذیل میں الفاظ معنی پوچھے گئے ہیں تو وہ بھی یہاں ابتداً تحریر کیے جائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تو تھے الفاظ معنی۔ اب بڑھتے ہیں مشق کے سوال نمبر 1 کے تحت پوچھے گئے 5 سوالات کے جوابات کی جانب، ٹھیک ہے بیٹا، ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، مشق کے ابتدائی 5 سوالات کے جوابات اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ قومی پرچم پر بنا ہوا چاند یعنی کہ ہلال۔ ہلال کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی تھی بیٹا۔ قومی پرچم پر بنا ہوا چاند یعنی کہ ہلال ہماری ترقی کی علامت ہے، جبکہ 5 کونوں والے ستارے سے اسلام کے 5 ارکان مراد ہیں۔ اسلام کے آپ جانتے ہیں بیٹا 5 ابتدائی ارکان ہیں، بنیادی ارکان ہیں۔ یہ بنی الاسلام علی 5 والی حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں، آپ جانتے ہوں گے اس کی تفصیل بھی بیٹا، اور اسی سوال سے ملتا جلتا اور اس کی تفصیل اگلے سوال کے جواب میں بھی موجود ہے۔ دوسرا سوال جو مشق میں دیا گیا ہے وہ ہے، 5 کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ 5 کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بیٹا۔ 5 کونوں والے ستارے کا مطلب اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی 5 بنیادی رکن جن کا میں نے ابھی یہاں ذکر کیا۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 بنیادی ارکان ہیں۔
तीसरा सवाल है, किस इमारत पर परचम को रात के वक्त मसनूई तौर पर रोशन रखा जाता है? तो उसका जवाब भी देख लीजिए। पार्लियामेंट हाउस की इमारत पर परचम को रात के वक्त मसनूई तौर पर रोशन रखा जाता है। ठीक है बेटा, पार्लियामेंट हाउस की इमारत पर परचम को रात के वक्त मसनूई तौर पर रोशन रखा जाता है। जाहिर बात है कि रात को चूँकि सूरज की रोशनी नहीं होती, इसलिए लाइटों के ज़रिए परचम को रोशन रखा जाता है, इसलिए इसे कहा गया है मसनूई तौर पर, चूँकि कुदरती रोशनी मौजूद नहीं होती। चौथा सवाल जो सवाल नंबर 1 के ज़ेल में दिया गया है वो है, क्या छोटी झंडियों का भी एहतराम किया जाना चाहिए? तो उसका जवाब भी यहाँ आप देख सकते हैं। जी हाँ, छोटी झंडियों का भी एहतराम किया जाना चाहिए। इन्हें भी ख़ास वक्त में लगाकर उतार लेना चाहिए, चूँकि ये हमारे वतन की पहचान है, हमारी शान है, इसलिए इनका अदब हम पर लाजिम है। ठीक है बेटा, छोटी झंडियों का भी एहतराम किया जाना चाहिए। तो जवाब है जी हाँ, छोटी झंडियों का भी एहतराम किया जाना चाहिए। इन्हें भी ख़ास वक्त में लगाकर उतार लेना चाहिए, चूँकि ये हमारे वतन की पहचान है और हमारी शान है, इसलिए इनका अदब हम पर लाजिम है। पांचवा सवाल है, पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया? पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया, यानी परचम किसने तरतीब दिया था इब्तिदाई तौर पर? ठीक है बेटा, तो उसका जवाब देखिए। हमारे परचम का डिज़ाइन जनाब अमीरुद्दीन कुदवाई साहब ने तैयार किया था। ठीक है, हमारे परचम का डिज़ाइन जनाब अमीरुद्दीन कुदवाई ने तैयार किया। इसका ज़िक्र सबक में भी मौजूद है। इस तरह बेटा आपने आज की वीडियो में मश्क के तहत इब्तिदाई सवाल के ज़ेल में 5 सवालात के जवाबात से आगाही हासिल की। तो बेटा आज का काम क्या है वो आप जान चुके होंगे। आज का काम है, अगर आपने सबक हमारा परचम का सरे वर्क नहीं बनाया तो आप सरे वर्क बना लीजिए। साथ साथ अल्फाज के मानी जो हिस्सा फ़रहंग में मौजूद हैं वो तहरीर कर लीजिए, और उसके बाद सवाल नंबर 1 के तहत दिए गए 5 सवालात के जवाबात जो इस वक्त आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं वो तहरीर कर लीजिए। मैं आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा फिर पढ़ सकता हूँ। सवाल नंबर 1 का जवाब है, कौमी परचम पर बना हुआ चाँद यानी कि हिलाल। हिलाल आप जानते हैं पहली रात के चाँद को कहते हैं। कौमी परचम पर बना हुआ चाँद यानी कि हिलाल हमारी तरक्की की अलामत है, जबकि 5 कोनों वाले सितारे से इस्लाम के 5 अरकान मुराद हैं। दूसरा सवाल है, 5 कोनों वाले सितारे का मतलब क्या है? तो इसका जवाब है, 5 कोनों वाले सितारे का मतलब इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये वो 5 बुनियादी अरकान हैं। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, किस इमारत पर परचम को मसनूई तौर पर रोशन रखा जाता है? तो उसका जवाब भी देख रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस की इमारत पर परचम को रात के वक्त मसनूई तौर पर रोशन रखा जाता है। चौथा सवाल है, क्या छोटी झंडियों का भी एहतराम किया जाना चाहिए? तो उसका जवाब भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, छोटी झंडियों का भी एहतराम किया जाना चाहिए। इन्हें भी ख़ास वक्त में लगाकर उतार लेना चाहिए, चूँकि ये हमारे वतन की पहचान है, हमारी शान है, इसलिए इनका अदब हम पर लाजिम है। और 5वां सवाल है, हमारे परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो उसका जवाब है, हमारे परचम का डिज़ाइन जनाब अमीरुद्दीन कुदवाई साहब ने तैयार किया। ठीक है बेटा, एक बात और बेटा ख़याल रखिएगा कि आप रोज़ का काम रोज़ करें, अपने लिए काम जमा ना करें। ठीक है, और चूँकि हालात भी ऐसे हैं, बाहर निकलना आपके लिए मुज़र हो सकता है, लिहाजा घर पर ही रहें और अपने घर के बड़ों की निगरानी में काम मुकम्मल करें। और काम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको शायद PDF की सूरत में भी मिल जाए। फ़िलहाल उसके हवाले से कोई भी फ़ैसला नहीं हुआ है, लिहाजा आप वीडियोज़ को पाबंदी से देखें और वीडियोज़ में दिया गया काम जिस तरतीब पर भी है आप उसी तरतीब पर तहरीर करें। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।